मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn samasaha, means compounds. Already you know what the samasas are there. Simply the Tallidandrulu, Dvandva Samasaha, Pancharatram. जो भी आपने जो 10th क्लास 8th क्लास जैसे उसमें जो प्रीवियस अपना हाई स्कूल में स्टैंडर्ड में पढ़े हो वही इधर रिपीट हो जाता है. द सेम, इसमें कोई वो नया नहीं है. जो इधर हम बताने जा रहे हैं ఆల్రెడీ आपका उसके साथ परिचित है. మీకు ఆల్రెడీ మీరు వినే ఉంటారు సమాసాలు అంటే ఏంటి. అటు మనకు సమాసం అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తుకొచ్చేది ద్వంద్వ సమాసం, తల్లిదండ్రులు, భార్య పిల్లలు ఇట్లాంటివి. అట్లాగే ద్విగు సమాసం, అవ్యయీభావ సమాసం అవి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను మనకు సాంస్క్రిట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సమాసాలు వాటిని మనం పార్ట్లీగా మనం నేర్చుకుందాం ఒకటొకటిగా. సమాసాలు मीन्स एन टू डिफरेंट वर्ड्स, वो उनका कॉम्बिनेशन को हम समासम बोलते हैं. जैसे और समासम और संधि उसमें भी दोनों में भी दो वर्ड्स होता है. समासम में क्या है, मोर देन टू भी हो सकता है, संधि में भी मोर देन 2 वर्ड्स हो सकता है ఉండొచ్చు. కానీ ఏంటంటే సంధి అంటే ఏంటంటే అది ఒక పదంలో 2 పదాలు ఉంటే దాన్ని విడదీసి చెప్తుంది, అది అర్థాన్ని విడదీసి చెప్తుంది అది సంధి. సమాసం అట్లా కాదు, అది విడమర్చి చెప్తుంది. ఒక పదం ఉంటే దాన్ని విడదీసి చెప్పేది సంధి, విడమర్చి చెప్పేది समास. अटा कंप्लीट उसका जो क्लैरिटी दे देते हैं, एक वर्ड है उसका पूरा मीनिंग का पूरा क्लैरिटी दे देते हैं. द समासा इट गिव्स फुल मीनिंग, दैट्स ऑल अबाउट द वर्ड. राइट, इन संस्कृत देयर आर 6 समासास आर देयर. 6 है उसमें सबसे पहले जैसे अव्ययी भाव समासा इज देयर और तत्पुरुष समासा इज देयर और द्विगु समासा. आज मैंने ये तीनों को ले लिया. और बाकी 3 क्या है, कर्मधारय समासा इज देयर, द्वंद्व समासा इज देयर एंड बहुव्रीहि इज देयर. टोटल 6 समासास. अव्ययी भाव, तत्पुरुष समासः, द्विगु समासः, कर्मधारय समासः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः. वो तीनों इन नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे. राइटली वी आर going to discuss this one, right? The first of all, avyayi bhava samasah. What is avyayam? तो इसमें क्या है, इस समास में क्या है, पूर्वार्ध जो फर्स्ट जो होता है इस वर्ड में निष्पापम, इसमें जो 2 पार्ट करेगा तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो प्रधान रहता है, वो मेन रहता है. इस पदम में, इस वर्ड में जो फर्स्ट ऑफ जो इसमें जैसे निष्पापम, पापानाम अभाव, इसमें निस करके एक जो उपसर्ग है वो पापम करे है, वो पूरा वर्ड जो फर्स्ट ऑफ में डिपेंड होता है वो प्रधान रहता है, वो मेन रहता है. द फर्स्ट ऑफ टेक्स द मेन पार्ट इन दैट वर्ड. ठीक. सो इधर हमने लिखा है जैसे समासः, अव्ययी भव समासः, समास पदम या समासः लिख सकते हैं. ये वर्ड हमने लिख दिया और इसका जो एक्सपेंड करके बताए थे उसको हम विग्रह वाक्यम बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं, विग्रह वाक्यम. एग्जाम में हमको ऐसा वर्ड देंगे, बस छोड़ देंगे. हम क्या है, एग्जाम में ये वर्ड लिखना है, उसके आगे ये वाला जो विग्रह वाक्यम लिखना है और ये कौन सी समास है वो लिखना है. तो इसके लिए 1 मार्क, जो समास का नाम दे दिया उसका 1 मार्क दे देते हैं. और इसमें हम चले जाएंगे. अव्यय मीन्स लिंग वचन विभक्ति, वो तीनों उसका किसी में काउंट नहीं होते. उनको ना जेंडर है, उसका ना नंबर है और कोई केस में कोई इसका जो डिक्लेरेशन में नहीं होते. That is called अव्ययम. इधर वर्ड है निष्पापम. निस इज द अव्ययम.
बिकॉज इट हैज़ नो जेंडर। पापानाम अभावः, मतलब जो आदमी जो बिल्कुल मतलब जहाँ बिल्कुल पापम नहीं है, सब पुण्य पुण्य है, वहाँ को हम निष्पापम करके बोल सकते हैं, वो एरिया बहुत अच्छा है ऐसे करके। और यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, वो यथा जो है दिस इज अव्ययम। ये क्या बोल रहा है? यथाशक्ति मीन्स शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मीन्स न अतिक्रम्य। अतिक्रम्य मीन्स उसको అతిక్రమించి, ఓవర్టేక్, उसको తెలుగులో ఏంటంటే దాన్ని దాటుకుని అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా వస్తారు మన దగ్గరికి, సార్ మీకు తోచిన మేము చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం, మీకు తోచినంత ఏదో యథాశక్తి మాకు సాయం చేయండి సార్ అంటే, మీ దగ్గర ఉన్న వాటికంటే మీరు ఇబ్బంది పడకుండా మీ దగ్గర ఏది ఉంటే తోచినంత మాకు సాయం చేయండి. సో తోచినంత, తగినంత, అదే అనమాట. యథా అంటే ఎంతైతే అంత. శక్తిం అనతిక్రమ్య, అతిక్రమించకుండా, అంటే ఒకళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం కోసం నేను కష్టాల్లో పడకుండా అనమాట. నా దగ్గర ఉన్న దాంట్లోనే జస్ట్ నేను వీడికి ఇంత ఇవ్వగలుగుతాను, బస్ ఇంతవరకు నా శక్తి ఉంది, ఆ శక్తి వరకు, శక్తి మేరకు నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతాను, అదనమాట అనతిక్రమ్య. తో యథాశక్తి శక్తిం అనతిక్రమ్య మీన్స్ నా అతిక్రమ్య. ఉపలోచనం, ఉప మీన్స్ అవ్యయం, मतलब నియర్. లోచనయో సమీపే, లోచన మీన్స్ ఐస్, ఈ కళ్ళకు దగ్గరగా, సమీపంలో అని అర్థం. ప్రతిదినం అంటే ఎవ్రీడే, రోజు రోజు అంటాం మనం. దినే దినే, రోజు రోజు అని అనుకుంటా సింపుల్గా ప్రతిరోజు అంటాం. సో ఆ ప్రతి అనేది ఇక్కడ అవ్యయం. అట్లాగే అనుగంగం, గంగాయా అను, గంగను అనుసరించి, గంగకు తగ్గట్టుగా అని అర్థం వస్తుంది. ఆ అనుసరించి అనేది, అను అనేది దట్ ఈస్ అవ్యయం. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. నిష్పాపం, పాపానాం అభావః, అవ్యయీభావ సమాసః. ఇది మీరు పెద్దగా చదవాలి. గ్రామర్ పార్ట్ అయినా ఏదైనా సరే మీరు దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్ చేసినంటే, మామూలుగా మనసులో చదువుకుంటే గులుక్కుంటే ఇది సబ్జెక్ట్ వంట పట్టదు. కంపల్సరీ మీరు నిజాయితీగా దీన్ని పైకి చదవాల్సిందే. లాంగ్వేజ్ యథాశక్తి, శక్తిం అనతిక్రమ్య, ఏం సమాసం? అవ్యయీభావ సమాసం. ఉపలోచనం, లోచనయో సమీపే, కనులకు దగ్గరగా. ప్రతిదినం, దినే దినే, ప్రతిరోజు. అనుగంగం, గంగాయా అను, ఇది మనకు అవ్యయీభావ సమాసం. నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి తత్పురుష సమాస. ఇందులోనేమో इसमें क्या है, जो फर्स्ट वन है इसने इफेक्ट कर दिया पूरा इनको. जो फर्स्ट हाफ इट इफेक्ट्स द सेकंड हाफ. यहाँ पे जो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ को वो इफेक्ट कर देते. मतलब इसमें प्रधानम ఏముంటుంది? ద సెకండ్ హాఫ్, రైట్? దట్ ఈస్ తత్పురుష సమాస. అండ్ తత్పురుష సమాసలో ఏముంటాయంటే, మనం శబ్దాస్ నేర్చుకున్నాం. ప్రథమ విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, తృతీయ, చతుర్థి, పంచమి, అందులో ఉండే మీనింగ్స్ చేసుకున్నాం మనం. అంటే ప్రథమ విభక్తిలో నౌనార్ ప్రణౌన్, ద్వితీయాలో నిన్లను గురించి, తృతీయ చేతన్ చేతోడంతో, చతుర్థి కొరకున్కై పళ్ళి అయినా ఆ అర్థాలతో పాటుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ విభక్తులు మెయిన్, ఇక్కడ మనకు రోల్, ఇట్ ప్లేస్ మెయిన్ రోల్. వాట్ ప్లేస్? విభక్తులు ఇక్కడ మనకు మెయిన్ రోల్ చూస్తాయి. అలాగే విభక్తులు కాకుండా ఇంకొకటి లాస్ట్ వన్ ఉంటుంది, అధర్మ, న ధర్మ. ఏదైనా ఒక పదం కానిది, లేనిది, నెగిటివ్ సెన్స్లో చెప్పాలన్నప్పుడు దట్ ఈస్ నన్ తత్పురుష సమాసం కరికే మనం చెప్తాం. అది మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పూర్వకాయ, దిస్ ఇస్ ప్రథమ तत्पुरुष समास. एक्चुअली మీరు అక్కడ ఓన్లీ తత్పురుష సమాస करके लिखने से चले जाता है. పూర్వ కాయస్య అంటే వాడు శరీరంతో ముందుగా జన్మించినవాడు. పూర్వజుడు అన్న, పూర్వకాయ అన్న ఒకటే అర్థం. అంటే వాడు శరీరంతో ముందుగా ఉన్నాడు వాడు. అంటే ఈ భూమి మీద శరీరంతో పాటు మనకంటే ముందు వచ్చినవాడు పూర్వకాయ. అండ్ దుఃఖాతీత, దుఃఖం అతీత, దుఃఖానికి అతీతుడు వాడు. అంటే వాడిని ఏ దుఃఖము బాధించదు.
వాడికి ఏ శోకము అంటదు, వాడు ఎటువంటి బాధల్ని వాడు సీరియస్గా తీసుకోడు, అసలు వాడికి అంటవది. అన్ని దుఃఖాలను వాడు అధిగమిస్తాడు, ఏదైనా సరే చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు, ఎప్పుడు నిత్య సంతోషి. సో దుఃఖాతీత మీన్స్ దుఃఖానికి అతీతుడు. అతీతుడు అంటే ఏంటి? అంటని వాడు, ఆ గ్రిప్లో పోనివాడు అనమాట. నెక్స్ట్ విద్యా నిపుణ. విద్యా నిపుణుడు అంటే ఏంటి? విద్యయా నిపుణ, వాడొక విద్యలో వాడు మంచి నైపుణ్యం కలిగిన వాడు, వాడిని విద్యా నిపుణుడు. వాడి విద్యా దేనివల్ల నైపుణ్యం ఉంది? విద్యయా, ఇది తృతీయ విభక్తి, అర్థమే, చేతన్ చేతోడంతో. విద్య చేత నిపుణుడు వాడు. వాటిలో పాండిత్యం ఎలా వచ్చింది, వాడిని ఎలా గుర్తిస్తున్నాం? విద్య చేత, విద్య వలన వాడిని గుర్తిస్తున్నాం. అండ్ చతుర్థి విభక్తి, చతుర్థి తత్పురుష సమాసం. भूत बलि, भूतेभ्य बलि. बलि मीन्स ये दिल में ये नहीं है कि पूरा ना वायलेंस का वो ऐसा नहीं है. बलि मीन्स प्रसाद. जैसे हम सुबह सुबह मंदिर में भी जाते हैं, जैसे भगवान को कुछ निवेदन करते हैं, पुलिहोरा पोंगली जो भी है, उसमें जो स्वामी जी को अर्पित करने के बाद फिर तो लेते हैं थोड़ा एक कटोरी में, पूरा उस सराउंडिंग में पूरा उसको फेंक देते हैं ऐसे. उसमें क्या है, पूरा जो सारे जानवर वगैरह आके उसको कहा जाता है, जैसे पक्षी वक्षी वगैरह. तो सारे भूत, भूत मीन्स एक तरह पंचभूतम. पंचभूत मीन्स 5 ఫ్యాక్టర్స్. నింగి, నేల, నీరు, నిప్పు, గాలి, ధూళి ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నమాట. ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ కోసం మనం నివేదన ఇస్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ భూతేభ్య బలి, భూత బలి. और భూత మీన్స్ జీవం, उसका भी మీనింగ్ है. భూతములు అంటే చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒక భూతం ఏంటంటే మామూలుగా మన చంద్రముఖి ఉన్నాయి కదా, ఆ భూతాలు కాదు ఇవి. భూతములు అంటే ప్రాణులు, ప్రాణిని కూడా భూతమే అంటారు. అట్లాగే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏది మన లైట్, మన భూమి, నీరు, ఆకాశం, ఇవన్నీ కూడా భూతములు అంటారు, పంచభూతాలు అంటారు, రైట్. సో వాటి కొరకు ఇచ్చే ప్రసాదాన్ని భూత బలి అంటారు. భూత బలి, భూతేభ్య బలి. చోర భయం, దొంగ భయం. చోరాత్ భయం, దొంగల నుండి భయం. ఇది పంచమీ తత్పురుష సమాసం, రైట్. మీరు ఓన్లీ తత్పురుష సమాసం రాసినా యూ విల్ గెట్ మార్క్స్, దట్స్ ఆల్. చోరాత్ పంచమి, దొంగ నుండి భయం, దొంగ వలన భయం. వృక్షమూలం, వృక్షస్య మూలం, ఇది షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం. ఇది ఆఫ్ అనుకుని చెప్పుకున్న రామస్య, అట్లాగే ఇక్కడ వృక్షస్య. చెట్టు యొక్క మొదలు, మూలం అంటే మొదలు, చెట్టు యొక్క మొదలు. పేड़ का जो जहाँ मूल रहता है, जो वृक्ष मूल ऐसा. उसके बाद दान शौंडः, दाने शौंडः. शौंडः मीन्स వెరీ కంజూస్, పిసినారి, మైజర్ అంటాం కదా. వాడు ఎందులో దానం చేయడంలో చాలా పిసినారి వాడు. వాడిని మనం సాంస్క్రిట్లో దాన శౌండః అంటారు. దానే అంటే దానం చేయడంలో, శౌండః పిసినారి అంటే వాడు ఎవరికి దానాలు చేయడు. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్, ఇక్కడ మనకు అయిపోయింది. పూర్వకాయ ప్రథమా తత్పురుష సమాసం, ద్వితీయ తత్పురుష సమాసం, విద్య చేత నిపుణుడు తృతీయ తత్పురుష సమాసం, భూతముల కొరకు బలి చతుర్థి తత్పురుషం, చోర భయం, చోరాత్ భయం, దొంగ వలన భయం పంచమి తత్పురుషం అయిపోయింది. వృక్షమూలం, చెట్టు యొక్క మొదలు, యొక్క వచ్చింది, ఇది షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం. దాన శౌండ, దానము చేయడంలో సప్తమి తత్పురుషం సమాసమైంది. ఇప్పుడు ఇది నన్ తత్పురుష సమాసం అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? నన్ తత్పురుషం అంటే కానిది, లేనిది. అధర్మ అంటే న ధర్మ, ధర్మము కానిది అధర్మ. ఇదేం సమాసం? నన్ తత్పురుష సమాసం. ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో మెటీరియల్ ఇచ్చారు, దాన్ని మంచి చక్కగా చదువుకోవచ్చు మీరు. ఇందులో అంత మనకు టఫ్ గేమ్ ఉండదు, చాలా ఈజీ అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ద్విగు సమాసం. ఈ ద్విగు సమాసంలో ఏంటంటే మనకు సంఖ్యావాచకం ఉంటుంది. సంఖ్యల్ని మనం మెయిన్ రోల్ అనమాట, వాటి సంఖ్య చూసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనకు 3, 5, 9, 3, 5, 9 ఇక్కడ కనబడుతుంది. త్రిలోకి, త్రయాణం లోకానాం సమాహార. త్రయాణం 3 లోకముల యొక్క సమాహార, కాంబినేషన్, అలయన్స్, అది మనకు త్రిలోకి. ముల్లోకములు అంటాం తెలుగులో. ముల్లోకములు అంటే ఏంటి? మన పాతాళ లోకం, మన భూలోకం, పైన స్వర్గలోకం అట్లా అనుకుంటాం. అట్లా వీటిని ముల్లోకాలు అంటారు మనం. సో 3 లోకాల యొక్క కాంబినేషన్. అట్లాగే పంచవటి, పంచానాం వటానాం సమాహార. ఇక్కడ వటి అంటే ఇక్కడ వృక్ష, మన ఏది మన
బనానా అంటారు కదా, బనియన్ ట్రీ, ఇది మర్రి చెట్టుని వటి అంటారు. పూర్వం ఇట్లా బార్డర్స్గా వాళ్ళు మర్రి చెట్లను పాతుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో 5 మర్రి చెట్ల మధ్యలో ఉండే ప్రాంతాన్ని పంచవటి అంటారు. వటి అంటే వటవృక్షం. పంచానాం వటానాం సమాహార, రైట్. నవరాత్రం, నవానాం రాత్రీనాం సమాహార అంటే 9 రాత్రుల యొక్క సమాహారం. 9 రాత్రులు ఏంటి సార్ అని మన డౌట్ రావచ్చు. మళ్ళీ డేస్ కూడా ఉంటాయి కదా అంటే, ఈ 9 రాత్రుల దాంట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ నైట్ టైంలోనే పూజలు, వేడుకలు, దాండియాలు ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవీ నవరాత్రులు అంటాం మనం. ఇది మన దసరా పండుగప్పుడు మనం 9 రోజులు బ్రహ్మాండంగా అమ్మవారిని మనం పూజిస్తాం మనం. అప్పుడు దేవీ నవరాత్రులు అంటే దేవీ నవ దినాలు అన్నారు. ఎందుకంటే డే టైంలో ఏముండదు, వేడుక ఏముండదు. ఆ అమ్మవారు మామూలుగా రెస్ట్ తీసుకుంటారు డే టైంలో. బట్ రాత్రిపూట మాత్రం ఆమెకు సాయంత్రం పూట మంచిగా, సాయంత్రం కాగానే ఆమెకు మళ్ళీ పూజలు, పునస్కారాలు, మొత్తం రకరకాల మంచిగా వేడుకలు, మంగళహారతులు ఇవన్నీ ఆ వేడుక ఉంటాడు. దాన్ని మనం వేడుకగా చూస్తాం. అది నవరాత్రం, రైట్. ఇవి మన సమాసాలు. ఉన్న 6 సమాసాల్లో మనం 3 డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మిగతా 3 మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. జై హింద్, శుభం భూయాత్.